마태복음 8장 23절부터 27절. 예수께서 배에 오르시니 제자들이 그를 따랐다. 그런데 바다에 큰 풍랑이 일어나서 배가 물결에 막 뒤엎일 위험에 빠지게 되었다. 예수께서는 주무시고 계셨다. 제자들이 다가가서 예수를 깨우며 주님, 살려주십시오. 우리가 죽게 되었습니다. 하고 말하였다. 예수께서 그들에게 왜들 무서워하느냐? 믿음이 적은 사람들아. 하고 말씀하시고 나서 일어나서 바람과 바다를 꾸짖으시니 바다가 아주 잔잔해졌다. 사람들은 놀라서 말하였다. 이분이 누구이기에 바람과 바다까지도 이분에게 복종하는가? And when he got into the boat, his disciples followed him. And behold, there arose a great storm on the sea, so that the boat was being swamped by the waves. But he was asleep. And they went and woke him, saying, Save us, Lord, we are perishing. And he said to them, Why are you afraid, O you of little faith? Then he rose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. And the men marveled, saying, What sort of man is this, that even winds and sea obey him? 우리가 신앙생활을, 신앙의 여정 가운데 하나님을 믿는다고 하면서도요, 하나님을 믿으면서도 어떨 때는 때로는 두려워할 때가 있어요. 상황이 불안해질 때가 있고 두려움이 몰려올 때가 있습니다. Even in our walk of faith, there are moments with fear or anxiety washes over us despite believing in God. 그래서 미래가 이렇게 불확실해 보일 때도 있고 중요한 관계들이 흔들릴 때도 있고 삶의 무게가 너무 무겁게 느껴질 때가 있습니다. 그런 때 우리는 두려움, 불안함을 경험하게 됩니다. 그것은 우리가 그런 미래가 불확실해 보인다던가 우리가 중요하게 생각되는 관계들이 흔들리고 관계에 금이 가는 것 같고 또 막 삶의 무게가 너무 무겁게 느껴진다 때가 있지만 그렇다고 해서 우리가 믿음이 없어서 그런 것이 아니라 믿음이 있다 할지라도 때로는 그러한 두려움이 찾아올 수 있기 때문에 우리 삶에 찾아와요. 믿음의 과정 가운데서 When the future feels uncertain, unclear, when important relationship begin to shake, and when life feels too heavy to carry, fear does not come because we lack faith. But because believing does not mean we never feel afraid, even though we believe in God. 그래서 오늘 이 본문, 우리가 오늘 읽은 본문 말씀에 이 제자들의 상황이 지금 그런 것 같아요. 마태복음 오늘 본문 말씀에 예수님과 함께 배에 타고 있는 제자들, 이제 갈릴리 바다에서 예수님하고 제자들이 배를 타고 가고 있죠. 그런데 갑자기 큰 풍랑이 몰아쳤어요. 풍랑을 만났습니다. 그래서 제자들은 막 두려워서 떨고 있어요. 배가 뒤집힐까봐. 근데 예수님은 아주 평화롭게 태연하게 주무시고 계세요. 그러니까 막 제자들이 막 예수님을 깨워요. 예수님, 주님 일어나세요. 우리 막 다 죽게 생겼어요. 지금 주무시면 어떡해요? 막 그러겠죠. 막 깨우고 있어요. 그래서 today's passage, depicts precisely the kind of situation with the disciples. A fierce storm struck the boat to carry Jesus and his disciples on the Sea of Galilee. And the threatening overturned the boat. So yet amazingly, the Jesus is sound asleep. So the disciples wake him and crying out to Jesus, Lord, wake up. Lord, wake up. Save us. We are going down. We are going to death. We are perishing. 그래서 이제 제자들이 예수님을 막 깨우는 거예요. 무서워갖고. 두려워서. 빠져 죽을까봐. 그런데, 그러니까 예수님이 일어나셨죠. 일어나셔서 바람을 멈춰주시기 전에, 이 풍랑을 멈추기 전에 제자들을 꾸짖으세요. 제자들은 나무리십니다. 왜 무서워하냐? 믿음이 적은 자들아, 믿음이 적은 사람들아 하고 제자들을 나무라시죠. Yet before calming the storm, Jesus first turned to his disciples and rebukes them. Why are you afraid, you of little faith? Why are you afraid, you of little faith? 왜 두려워해, 이 믿음이 작은 사람들아 하면서 이제 제자들한테 말씀하셨어요. 그러니까 이제 여기서 재밌는 게 있어요. 아이러니가 하나 있는데 이 오늘 마태복음 8장에 지금은 이제 제자들하고 예수님이 배를 타고 있는 장면인데 이 전반부에는 백부장 이야기가 나옵니다. 백부장이 자기 하인이 병들었다고 고쳐달라 그러죠.
그래서 이 백부장은 오히려 예수님, 로마인인데, 이방인인데 예수님한테 믿음이 크다고, 믿음이 훌륭하다고 칭찬을 받아요. 이스라엘에서 이런 믿음을 본 적이 없다고 그렇게 말씀하세요. There is an interesting irony here. Early in the chapter 8, a Roman centurion received a great remarkable praise from Jesus. Then Jesus said, I have not found such great faith even in Israel. 이스라엘에서 이런 such a great faith를 본 적이 없다고 이 막 백부장은 칭찬을 받는데 오히려 이 지금 예수님하고 제자들은 예수님하고 같은 배에 있으면서도 예수님을 모시면서 그동안 예수님의 능력도 보고 예수님이 어떤 분이라는 것을 예수님의 권위도 알고 있었던 이 제자들은 오히려 예수님한테 야단을 맞고 있죠. 믿음이 작다고. 그렇죠? And yet here the disciples who are right there in the boat with Jesus, who have seen and experienced the authority and power of Christ with their own eyes. They have seen and experienced with their own eyes are the ones being rebuked for their little faith. They are rebuked for their little faith. Those disciples who have seen all the miracles and the power of Jesus and experienced with their eyes, but they're being rebuked by Jesus for their little faith, right? This is an irony. 그래서 근데 또 예수님이 감사하게 도대체 너희는 왜 믿음이 없냐? 이렇게 말씀하시는 게 아니라 왜 믿음이 작으냐? 믿음이 작은 자들아 하고 말씀하시죠. Jesus doesn't say, why do you have no faith? But rather, why do you have so little faith? Right? 왜 믿음이 없냐고 하는 게 아니라 믿음이 작으냐 하고 하세요. 그러니까 제자들이 믿음 없다고 정죄하는 게 아니라 제자들을 정죄하시는 게 아니라 예수님의 기대에 못 미치고 있는 거죠. 제자들이. 그렇죠? It seems it wasn't the condemnation of the disciples, but rather disappointment. That they didn't live up to his expectations. 그래서 제자들이 두려워했던 이유는 뭐예요? 왜 무서워했어요? 제자들이. 물론 파도가 커서 무서워한 것도 있죠. 그런데 제자들이 진짜 두려워했던 이유는 이 파도라는 상황보다 예수님이 작아 보였어요. 이 파도라는 상황이 예수님보다 더 크게 느껴진 거예요. 제자들한테. Why were the disciples afraid? Not because the waves were overwhelming, but because Jesus appeared smaller than the storm they were facing. Jesus looked smaller than the storm they were facing. 그들이 이제 이 직면한 상황보다 예수님이 작아 보였어요. 그렇죠? 그래서 두려움은 우리 눈에 보이는 상황에서 두려움이 와요. 그렇지만 믿음은 보이지 않는 관계에서 성장을 합니다. 관계에서 자라나는 거예요. 두려움과 믿음의 차이가 그렇습니다. 불안함이라는 것. The fear arises from what we see around us, fear은. But faith grows in the unseen relationship we live in. The fear은 우리가 눈에 보이는 우리 주변에 있는 것만 보는 상황 가운데 우리는 두려움을 느껴요. 불안해하고. 그런데 믿음이라는 것은 gives in the unseen relationship we live in. 우리가 살면서 보이지 않는 관계 안에서 믿음이 형성되는 거죠. 그래서 우리가 정말 하나님을 진짜 진심으로 전지전능하신 하나님이고 하나님의 주권을 믿고 하나님이 우리의 주인이십니다. 하나님은 선한 하나님이고 좋으신 하나님이라고는 확실한 믿음이 있으면은 두려움이 우리 안에 자리 잡을 틈이 없어요. 그렇죠? 우리가 두려워할 이유가 없었죠. If we truly believe in God, who is Almighty and omnipotent Lord, there would be no room for fear to take hold within us. 우리가 정말 God이 Almighty God이고 omnipotent, 전지전능한 하나님이라 믿고 있으면 if we really trust God, there is no room left for us. For fear. There is no room left for fear. fear를 느낄 이유가 없어요. 그렇죠? 우리 안에. 그러니까 믿음이 이렇게 온전한 믿음이었을 때는 그렇지 않은데 우리가 때론 믿음이 작아질 수도 있잖아요. 상황 가운데서 살아가면서 많은 어려움들을 겪게 되니까 뜻하지 않은 예상치 못한 어려움도 닥치기도 하고 시험에 당하기도 하고 그런 시련과 시험과 고난이 끊임없이 우리를 공격해요. 그래서 예수님도 주기도문에서 이렇게 기도하래. 있잖아요. Lead us not into temptation, but deliver us from evil.
우리를 시험에 들게 하지 마시고 악의 소구하옵소서. 왜냐 악이 always continually approaching us, trying to approaching us. 우리 이불이 에너미가 악한 년들이 계속 우리를 공격하려고 그러니 우리를 실족시키려고 그렇죠? 그렇기 때문에 자꾸 두려움이 마음을 다 잡고 있다가도 두려움과 불안에 조금씩 믿음이 무너질 때가 있는 거예요. 그거는 다 누구나 신앙의 과정입니다. 그렇죠? 그래서 믿음이 작아질수록 상황은 커져 보이는 거예요. 그렇죠? 하나님에 대한 믿음이 작아질수록 상황은 커져 보이고 그리고 그래서 이 하나님이 우리가 하나님의 메인바 되어야 되는데 하나님이 아니라 상황이 우리를 지배해요. 그래서 이 상황이 우리를 이끌어가게 됩니다. 그렇죠? 상황에 이끌려서 살게 되는 거예요. So as faith weakens, God appears smaller in our eyes. While our circumstances grow larger. 우리 God은 하나님은 smaller 작아 보이고 그리고 our circumstances grow larger. circumstance 상황이 커져 보이는 거예요. 그래서 in the end, it is our situation, not God, that takes control, and we find ourselves driven by our circumstances. Not God. The circumstances drive us. The circumstances we find ourselves driven by our circumstances. 그렇죠? 우리의 situation, the end, the situation, our situation이 하나님이 아니라 situation이 우리를 상황, circumstance가 우리를 이끌어가는 거예요. 그러니까 거기에 매여 있게 돼요. 그래서 이게 관계의 문제예요. 결국 두려움이라는 건. 그래서 아담하고 이브가 처음으로 죄를 짓고 나서 가장 처음 느낀 feeling이 뭐예요? 감정이 두려움. 그렇죠? The first emotion Adam and Eve felt after sinning was what? Fear, right? That's the first emotion after their sinning. 그래서 죄를 짓고 나니까 하나님이 평소처럼 동산에 다 와서 거닐기 위해서 동산에서 거닐고 계세요. 그렇죠? 그러니까 하나님이 거니는 이렇게 걸어가는 소리를 듣자마자 뭐예요? 두려워서 숨어버리잖아요. 그렇죠? 하나님 임재 앞에서 숨어버리고 말아요. 그렇죠? As soon as they heard the sound of God walking in the garden, Adam and Eve hid themselves from God's presence. 하나님은 여전히 같은 하나님이셨어요. 그렇죠? 하나님이 야단도 치기 전에 아담과 이브는 벌써 자기들이 두려워서 숨어버리잖아요. 그렇죠? 예. 그래서 하나님은 변하지 않는데 God never changed, but relationship has changed. relationship did. 관계가 바뀌어버린 거예요. 아담과 이브가 바뀌어 relationship change. 관계가 깨지니까 그래서 Adam and Eve hid themselves from His presence. 하나님은 변하지 않았어요. 그렇지만 관계가 깨지니까 the relationship broke 되니까 그 동일한 하나님은 동일한데 same God인데 사랑의 하나님이 두려움의 대상이 되기 시작했어요. 그렇죠? God never changed, but the relationship did. 그렇죠? relationship이 바뀌니까 and when the relationship broke, the same God, but it became an object of fear. same God인데 하나님은 예수님 어제나 오늘이나 내일이나 동일하지만 때로는 예수님 우리의 정말 자유로우신 구주가 되고 때로는 예수님 무섭게 느껴지고 그렇죠? 예, 심판하러 오시나 하는 생각도 들고 그래서 사랑의 하나님이 무서운 심판의 하나님으로 인식돼 버렸어요. 죄인들한테는. 그래서 하나님의 임재가 더 이상 은혜가 아니라 공포가 됐어요. 두려움의 상황이 되어버린 게 이 탕자들의 세상입니다. 예, as a result, the God of love came to be perceived as the fearful God of judgment. The fearful God of judgment. The God of love turned to the fearful God of judgment. And His presence was no longer a place of grace, but something to be feared. Right? His presence was no longer a place of grace. 전에는 아담과 이브가 하나님하고 사이좋게 산책도 하고 대화도 했는데, but 지금 뭐예요? No longer His presence is a place of grace, but something to be feared. 그러니까 하나님의 임재가. 그래서 결국 두려움이라는 거, 불안감, 두려움이라는 거는 하나님이 안 계시기 때문에 아니에요. 하나님이 안 계시기 때문에 두려운 게 아니라 하나님은 언제나 계시죠. 그렇죠? 관계가 브로큰되고 왜곡됐기 때문에 두려움이 생기는 겁니다. 그래서 관계가 왜곡된 것에, 관계가 깨어진 것에서, 틀어진 것에서 두려움이 생기기 시작한 거예요. 인간들한테. The fear doesn't stem from God.
Fear doesn't stem from God's absence. God's absence, 하나님의 absence에서 fear이 생긴 게 아니라 but from the distortion in our relationship with God. Okay? From a distortion in our relationship with God. 그래서 fear가 두려움이 생기기 시작한 거예요. 그래서 so that's why Jesus came to restore this broken relationship. Right? 예수님이 이 무너진 관계를 회복하러 오신 거죠. 그렇죠? 그래서 회복해 주셨죠. The Jesus restored this broken relationship with God. Right? 그래서 이사야 43장 1절, 2절 제가 굉장히 좋아하는 말씀. 하나님께서 이스라엘 백성들한테 말씀하십니다. 이사야서 열어주세요. 이사야 43절 1부터 2절. 그러나 이제 야곱아, 너를 창조하신 주께서 말씀하신다. 이스라엘아, 너를 지으신 주께서 말씀하신다. 내가 너를 속량하였으니 두려워하지 말아라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 나의 것이다. 내가 물 가운데로 건너갈 때에 내가 너와 함께하고 내가 강을 건널 때에도 물이 너를 침몰시키지 못할 것이다. 내가 불 속에 걸어가도 그을리지 않을 것이며 불꽃이 너를 태우지 못할 것이다. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not be burned, and the flame shall not consume you. 예, 굉장히 얼마나 막 위로되는 말이에요. 그렇죠? 하나님이 무조건 두려워하지 마, 무조건 무서워하지 마라, 무조건 겁내지 마라 하고 막 명령하고 끝내시는 게 아니에요. 자, 왜 두려워할 필요가 없는지, 왜 무서워할 필요가 없는지, 두려워하지 않아도 될, 두려워할 필요가 없는 이유를 하나하나 차근차근 설명해 주고 계시는 거예요. 이 말씀에. 그래서 우리를 안심시켜 주세요. 하나님. 그렇죠? 왜 너희가 두려워할 필요가 없냐. God isn't just ordering us not to be afraid. He's not just commanding us. He's comforting us by patiently laying out his point by point why we have no reason for fear. Understand? Right? Do you follow? Yes, you understand? God is just ordering us not to be afraid. God is comforting us, patiently laying out point by point why we have no reason to fear. 그렇죠? 왜 우리 두려워할 필요가 없는지. 하나님께서 내가 너를 창조했어. 내가 너를 그리고 속량했어. 구속했어. 너의 죄를 다 용서해줬어. 예수님을 보냈고 그러니까 두려워하지 마라. 그리고 내가 너를 한 사람 한 사람 그냥 부른 게 아니라 네 이름을 하나하나 기억해서 불렀어. 왜냐하면 너는 내 것이니까. 나한테 나한테 속해 있으니까. 그리고 네가 물 같은 시련을 겪어도 불과 같은 불길 같은 고난과 고통 속에 있다 할지라도 내가 너를 절대 물에 빠지게 안 하고 절대 불에 타 죽지 않게 하고 항상 너희와 함께 있겠다. 항상 너를 보호해 주겠다고 하나하나 이렇게 하나하나 디테일하게 나열해서 왜 두려워할 필요가 없는지를 하나님께서 친절하게 가르쳐 주고 계세요. 그렇죠? 아멘? 그렇기 때문에 두려워하지 말라고 하시는 거예요. 어떻게 보면은 우리한테 당부하시는 것 같아요. 하나님이. 그렇죠? 명령하시는 게 아니라 우리한테 부탁해. 제발 두려워하지 마라. 내가 너랑 같이 있다. 너를 도와준다. 너는 내 자식이다. 내가 너를 창세전부터 이미 창조했어. 다 계획했어. 네 삶은 다 내 손 안에 있어. 그러니까 그렇지만 너한테는 물과 불에 고통과 환란이 있을 거야. 이런 게 다 없어진다고 말하지 않았어요. 너희는 내 거기 때문에 너희는 절대 풍랑을 만나지도 않고 불 같은 어려움이 없을 거야. 이렇게 말씀하시지 않았어요. 그렇죠? 물과 불 같은 풍랑과 불길이 있을 거라고 말씀하셨어요. 그렇지만 뭐야? 같이 있겠다. 그렇지만 내가 너희를 도와주겠다. 절대로 빠지고 절대 타죽지 않게 반드시 지켜주겠다고 약속하시잖아요. 그렇죠? 아멘. 그렇기 때문에 두려워하지 마. 그런 거예요. 그러니까 우리는 이 신실한 하나님에 대한 믿음을 언제나 붙들고 있어야 되는데 믿음이 약해진다 이거죠. 그렇죠? 상황 때문에. 상황이 우리를 지배하기 때문에 때로는 너무나 우리를 둘러싸고 있는 것들이 많기 때문에. 그렇죠? 그래서 God gently reassures us. God is gently, kindly reassures us. Don't be afraid. I created you, I redeemed you, and I called you by name, and that's why you are mine. You belong to me, you are my child, you are my children. When you walk through the waters, even though when you walk through the fires, I will protect you. So don't be afraid, so don't fear. 하나님이 우리한테 reassures, 부탁하고 계세요. 예. 그렇기 때문에 우리는 불안해하고 두려워할 필요가 없는데, 이 험한 세상에서, 이
그야말로 공중 권세 잡은 자들 사단이 지배하는 세상에 살다 보니까 불안과 두려움이 수시로 우리를 공격해요. 그렇죠? 그래서 이 철학자들이 막 독일의 실존주의 철학자들이 계속 불안의 문제를 이야기하는데 하이데거라고 있어요. The German existentialist, the philosopher, the 하이데거, 마르틴 하이데거라는 사람은 인간은 본질적으로 불안한 존재라고 얘기를 해요. 많은 철학자들이 그렇죠. 그렇죠? 인간이 본질적으로 불안한 존재래. 불안이라는 근본 기분에 사로잡혀 있는 존재라는 거예요. 이 사람은 이 불안이라는 걸 anxiety를 앙스트라는 자기 고유의 단어를 만들어서 이야기를 하고 있는데, 그래서 인간이 왜 불안한가? 이 하이데거가 말하는 거는 인간은 왜냐하면 자기가 이유도 모른 채 이 세상에 내던져졌다는 거예요. 던져졌고, 그리고 또 끝없는 고독과 혼자 외로움 가운데 살아야 되고, 결국 혼자서. 그리고 결국에 가는 죽을 수밖에 없는 유한한 존재, 그 유한성 때문에 이 세 가지 이유 때문에 인간은 늘 불안감에 휩싸여 산다는 거예요. The Heidegger, the German philosopher, existential philosopher, argued that human beings live in the constant state of ontological anxiety. The Heidegger argued that according to him, human anxiety arises from the three fundamental realities. The first one, because we don't know why we are here. Because he said the human beings are thrown beings. 막 던져져 버렸대, 이 세상에. Second, because ultimately we are alone. People are alone. 사람은 혼자다 이거야. 그리고 third, because every human life is moving toward death. 모든 인간들이 죽음으로 향하고 가는 유활한 존재. 언제는 죽는 존재라는 그 불안감 때문에 인간은 늘 불안하다는 거야. 그래서 이렇게 철학자들은 계속 불안하다, 허무다, 막 이런 것만 파헤치죠. 계속 그런 문제만 제기해요. 대답은 주지도 않고. 그렇죠? 해답은 제시도 못해. 줄 수가 없죠. 그러니까 사람들은 불안감 더 불안해지는 거예요. 계속 막 이렇게 불안하다 그러고, 삶은 허무하다 그러고, 부조리하다 그러니까. Because philosophers dug into the problems of the anxiety. But, but without presenting any remedies. answer는 주지도 않고, result는 주지도 않고, 그래서 people ended up feeling even more anxious. Right? Yeah. 그게 또 필로소피의 문제예요. 철학의 문제. 계속 문제는 지적을 해. 문제 분석을 다 해요. 그런 문제성을. 그렇지만 거기에 대한 해답을 제시하지 못합니다. 그렇기 때문에 사람들은 현대는 계속 불안해. 그래서 어느 때보다도 지금 놀라운 발전을 이루고 굉장한 하이 테크놀로지에 살면서도 사람들은 더 불안해졌어요. 그렇죠? 그 청년들은 불안해갖고 결혼도 안 하겠다 그러고. 그리고 또 결혼해서 책임지고 싶지 않으니까 결혼도 안 한다 그러고, 또 결혼한 부부들은 또 자식들을 낳아서 잘 키울 자신이 없다고, 좋은 부모가 될 자신이 없고, 자식들을 좋은 환경에서 키울 자신이 없다고, 불안해서 또 자식도 안 난다 그러고. 그러니까 또 사람들은 미래가 불안하고 어떻게 될지 모르고 결국 언제 죽을 인생 하면서 그냥 목숨을 끊어버리고, 그래서 자살률이 계속 올라가잖아요. 그렇죠? 이게 가장 놀라운 발전을 이룬 대한민국에서 또 자살률은 또 굉장히 높아지고, 굉장히 슬픈 현실이죠. 이 불안이라는 문제, 두려움이라는 문제 때문에. Because young adults who avoid marriage and don't want families because they are anxious, they won't be able to handle the responsibility. They don't want to handle the responsibility. That's why they don't want to get married. They don't want to make a family. Couples는 who refuse to have children. Because they are afraid they won't be able to raise them well, their children well. 그래서 커플들은 children을 잘 키울 수 없다 그래서 키울 수 없을 것 같아서 불안해서 또 아이들도 안 난대요. 그래서 anxious about the uncertain future, people give up on life. And the suicide rate continue to rise. They lose the meaning of life and they exist in emptiness. The meaning of life, the purpose of life, they are losing it. 그래서 잃어버리고 있는 거예요. 그게 이 안타까운 이 하나님의 없는 세상에, 이거는 믿음이 작은 사람들의, 믿음이 없는 사람들의 삶이 그렇게 됩니다. 그래서 우리가 이런 상황이 주변에 다 이런 상황들이 널려 있어요. 이런 상황 가운데서
그렇지만 우리가 이 믿음이 확고한 믿음을 붙잡고 있어야 되는데 우리가 믿음이 확실히 말하자면 믿음이 정말 온전해지고 믿음이 커진다고 해서 이 상황이 사라지는 것이 아니에요. 그렇죠? 믿음이 커진다고 해서 상황이 없어지고 상황이 다 정리돼 버리는 게 아니라 상황이 아니라 우리의 믿음이 커질수록 이 상황보다 더 크신 하나님이 다시 보이기 시작하는 거예요. 아멘. 그렇죠? 믿음이 커지면 the growing in faith doesn't make our circumstances disappear. Okay? In that we begin to see God. We begin to see God who is greater than our circumstances. Amen. Right? Do you follow? Right? Understand? So growing in faith doesn't make our circumstances disappear. 이렇게 우리가 믿음이 커진다 그래서 우리 상황을 다 없어지고 상황을 다 정리하여 준다는 게 아니라, 그렇죠? 상황이 다 사라진다는 게 아니라, 상황은 여전히 있어도 상황보다 더 큰 하나님이 보이고, 하나님이 커져 보이고, 하나님이 완전히 우리를 충만케 해주시기 때문에 더 이상 상황에 지배를 받지 않게 되는 거죠. 그렇죠? 아멘. 예. 그래서 이 믿음, 이 말은 뭐냐면 믿음을 통해서 우리가 현실을 도피를 하는 게 아니에요. 그렇죠? 현실에서 도망가라는 게 아니라, 그렇죠? 우리를 올가매고 있는, 우리를 묶고 있는, 우리를 끌고 가는 불안과 두려움이라는 그 한계 상황들이죠. 우리를 불안과 두려움, 그 한계 상황들을 극복하고 우리가 자유로워질 수 있다는 말이에요. 그렇죠? 하나님 안에서 자유를 느낄 수 있다는 거예요. The faith is not escape from anxiety. It is the power that enables us to overcome the anxiety and the fear that bind us and know and to live in true freedom. Amen. 예. Faith is not an escape from anxiety. 우리 faith가 anxiety에서 이 불안, 두려움에서 도망치고 회피하라는 뜻이 아니에요. 믿음을 갖는다 해서 이걸 다 그냥 회피하고 하나님만 바라보고 있다는 뜻이 아닙니다. 이게 it is the power that enables us to overcome the anxiety. 우리의 anxiety를 극복하고 and fear that bind 우리를 묶고 있는 우리를 바인드하고 있는 그 두려움과 이 현실들, 상황들에서 우리가 자유로워지라는 거예요. 자유로워질 수 있다는 겁니다. 그죠? To live in true freedom. 그래서 이게 정말 하나님 안에서의 진정한 샬롬이죠. 진정한 안식은 this is the true shalom. Shalom rest on God. 하나님에서 정말 이 샬롬, 우리가 샬롬하고 인사 많이 하잖아요. 그렇죠? 샬롬. 이 샬롬이라는 건 그냥 단순히 인사가 아니에요. 단순히 안녕히 가세요. 안녕. 단순한 피스가 아니라 하나님 안에서 이 모든 한계 상황들, 모든 어려움, 모든 내 삶의 고통의 무게와 불안감이 하나님 안에서 다 덮어지고 하나님 안에서 진정한 자유를 누리고 진정한 안식이 되는 게 그게 샬롬입니다. 진정한 의미의 샬롬. 그게 결국 우리 믿음 안에서 형성될 수 있는 거예요. 우리 믿음이 커져서 믿음이 상황을 덮을 때. 그렇죠? 아멘. 그래서 이 믿음이라는 건 뭐예요? 풍랑을 피하는 삶이 아니라 풍랑 속에서도 언제나 하나님이 우리와 함께 있다는 것을 잊지 않는 게 그게 믿음이에요. 그렇죠? 그게 믿음의 삶이에요. 풍랑 가운데서도 예수님이 나하고 한 배에 타고 계신다. Jesus is the same boat, in the same boat with me. 나하고 함께 있다. 그 믿음을 갖고 있는 거예요. 그 믿음을 잃어버리지 않는 게 진정한 믿음입니다. 그렇죠? The faith is not about avoiding the storms of life, but about remembering that God is with us even in the midst of the storm. Amen? Faith is not avoiding the storm of life. 우리 life의 storm을 avoid 하는 게 faith가 아니라, but about remembering that God is with us even in the midst of the storm. 그렇죠? 그게 진정한 믿음이에요. 자, 민수기에 보면은 광해에서 이스라엘 백성들이 수시로 이스라엘 백성들은 애굽에서 이집트에서 나와서도 계속 40년 동안 불평불만한 원망을 했죠. 또 이번에도 또 심각하게 불평을 했어요. 하나님한테 원망하고 모세한테 불평을 막 했죠. 그래갖고 어떻게 하나님이 막 불뱀을 쫙 풀어놓으셨잖아요. 그렇죠? 불뱀을 풀어놓으셔갖고 막 불뱀이 사방에서 막 물려서 죽는 거예요. 그 독이 퍼져갖고. 그래서 이제 모세가 기도를 하잖아요. 하나님한테 그러니까 하나님이 모세한테 이 놋뱀을 만들라 그러죠. 놋뱀을 만들어서 사람들한테 보게 하라. 그래서 놋뱀을 보는 자들은 산다. 그렇게 말씀하셨어요. 그렇죠? 그래서 놋뱀을 보는 자만이 살았어요. 그래서 the Israelites in the wilderness who grumbled against God and Moses, they're always grumbling in the wilderness. 그래서 and were dying from the venomous snake bite. 그래서
could only be saving by looking at the bronze serpent who lifted up on the pole. Right? The Israelites in the wilderness, they grumbled. The Israelites, they grumbled God and Moses against God and Moses. So they were dying from the venomous snake's bites. You understand, right? The venomous snake's bites. They could only be saved. How? By looking at the bronze serpent. Looking at the bronze serpent lifted up on a pole, right? They have to looking at the bronze serpent. 그래서 우리가 불뱀들이 막 우리 주변에 있는 현실에 처해 있을 때도 있어요. 그렇죠? 막 불뱀이, 이 독뱀들이 사방에서 우리를 막 물으려고 막, 우리 몸을 칭칭 휘감기도 하고 물리려고 그래요. 막. 그럴 때도 정말 이 하나님은 노뱀을 바라보라는 거예요. 그렇죠? So let us not fix our eyes on the venomous serpents coiled around us. venom이 막 있는 serpents가 coiled around us. Don't look at them. Let us not fix on those serpents around us, but instead fix our eyes on Jesus lifted up, on the bronze serpent, which is 말하자면 예수님이죠, 그렇죠? Lifted up on the cross. 그러니까 우리가 근데 생각하기 쉬울 것 같죠? 이거 쳐다보기만 하면 산다는데 왜 안 쳐다봤을까? 근데 생각해 보세요. 막 뱀이 칙칙 갖고 있는데. 그렇죠? 뱀 띄어내야지, 먼저. 뱀 띄어내고 막 도망가기 바쁘지, 이게 쳐다볼 시간이 없는 거예요. 정말 막 뱀이 온 사방을 칭칭 감고 있으면. 그렇죠? 그게 우리들이에요. 네. 정말, 왜, 그 상황을 저는 가만히 생각해 보면, 이거 쳐다보는 것도 쉬운 일이 아니었겠다. 그렇죠? 딱 쳐다보자마자 사는 건 아니었을 거 아니에요. 계속 쳐다보고 있었어야겠지. 그죠? 네. 쳐다보고 있어야 돼. 쳐다보고 있어야 되는데, 막 먼저 막 휙휙 감고 있는 이 뱀들이 얼마나 무서웠겠어요. 이거 먼저 띄어내야 되는 거야. 막 도망가야 되고. 그렇기 때문에 이 하나님을, 예수님을, 십자가에 달린 예수님을 쳐다본다는 것도 이게 쉬운 일이 아닙니다. 믿는 사람. 정말 언제나 우리가 예수님을 쳐다본다는 게 이게 쉬운 일이 아니에요. 그렇기 때문에 이거 정말 믿음이 필요한 거예요. 우리가 항상 믿음이. 그래서 우리가 우리의 눈을 하나님한테, 예수님한테 고정시켜야 돼. 십자가에 고정을 시켜야 돼요. 그래서 이 믿음이라는 것은 이 고정시키고 바라보는 거예요. 그게 믿음이에요. 하나님을 바라봐야 되고, 하나님이 보는 것을 나도 똑같이 바라봐야 되는 것이, 그것이 믿음입니다. 아멘. 예, 그래서 하나님은 태양처럼 밝게 빛나요. 그렇죠? 태양처럼 밝게 빛나는 하나님을 바라보고, 하나님 기쁨이신 예수 그리스도, 내 기쁨이 너희 안에 충만하게 한다 그랬잖아요. 그러니까 믿음의 주여 온전케 하신 예수 그리스도를 바라보라 그랬잖아요. 항상 우리를 온전케 하시고 밝게 태양처럼 빛나고 기쁘신 하나님 안에 있으면 우리는 빛 가운데 거하는 거예요. 그렇지만 우리가 이 뱀이 무서워서 잠깐 하나님으로부터 등을 돌리고 땅을 내려다보는 순간 뭐가 보여요? 그 시커먼 검은 우리 그림자만 보이는 거예요. 우리 안에서 나오는 건 검은 그림자밖에 없어요. 그렇기 때문에 우리는 단 한순간도 하나님으로부터 등을 돌려서는 안 돼요. 우리 항상 하나님을 바라봐요. 태양같이 밝게 빛나고 기쁨과 사랑과 은혜가 충만한 하나님 안에만 쳐다봐야 우리가 그 은혜 가운데서 우리도 빛 안에 있는 거예요. 돌아서는 순간 우리는 뭐예요? 멸망, 절망, 불안, 그렇죠? 두려움. 예. 그래서 when we look at God shining like a sun and filled with joy, we stand in the light. 그렇죠? But when we turn away and look down at the ground, what do you see? All we see is our own dark shadow. 그렇죠? 우리의 어두운 그림자만 봐요. 왜냐면 우리 안에서 나올 건 어두움밖에 없거든. 그러니까 우리는 계속 하나님만 바라봐요. 예. 십자가에서 승리하신 예수님만 바라봐야 돼요. 그래서 이 믿음은 뭐야? 이 상황을 없애버리려고 기도하는 게 아니라, 상황을 없애는 능력이 아니라 시선을 어디다 두느냐? 그거를 선택하는, 결단하는 그 힘이 믿음의 그 용기가. 그렇죠? 아멘. 그래서 therefore faith is not the power to eliminate the circumstances, but the choice to fix on our eyes. 우리 눈을 픽스하기가 어렵거든요. 쳐다보기 힘들거든. 그렇기 때문에 믿음이 필요한 거예요. 쳐다보는 결단, 바라보는 결단. 예. 그래서 오늘도 우리가 이 상황이란 이 circumstance에 우리의 시선을 두지 말고 상황을 바라보지 말고 뭐예요? 십자가에서 이미 승리하신 예수 그리스도를 바라봐야 오늘도 승리하는 삶입니다. 아멘. 그래서
그게 바로 우리가 살 길이잖아요. 다른 길이 없잖아요. 우리가 살 길은 뭐예요? 우리의 생명의 길은 오직 십자가에서 승리하신 예수님만을 바라보는 것. 하나님만을 바라보는 것. 그래야 우리가 빛 가운데 거한다. 아멘. 그래서 today let us not focus on our circumstances, but fix our eyes on the cross. On the cross, who triumphed on the cross, Jesus Christ. God triumphed, already triumphed. He triumphed on the cross. 그래서 this is our only way, our way forward, our path to life. 그렇죠? 우리가 살 길은 예수님만 바라보는 거예요. 아무리 이 불뱀들이, 독뱀이 우리를 물고 휘감고 있는 상황이라 할지라도 우리가 결단하고 용기를 내서 노뱀을 바라봅니다. 십자가에 달린 예수 그리스도, 그리고 태양이신 빛처럼 빛나고 따뜻하고 은혜 충만하고 기뻐하신 하나님을 볼 때 우리가 빛 가운데 생활하고 승리할 줄 믿습니다. 기도하겠습니다.